ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ IMF ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨਾਂ ਲੈਦਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ को वापस लवो ਤੇ ਇਹਦਾ रिलीफ गरीब आवाम ਨੂੰ ਦਿਓ। जो इन्होंने गवर्नमेंट ने अपने AC वगैरह को इतने फंड पास किए हैं वो ना करें फंड पास, वही फंड जो है गवर्नमेंट गरीब आदमी को बिजली की मद में रिलीफ दें। किताबी बातें हमें सुनाकर डार साहब जो हैं उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है इस कौम को, और 1.5 साल से जो माशी इस्तेसाल इस गवर्नमेंट ने ताजरों का, गरीबों का किया है वो सारी दुनिया के सामने है। ये नई गवर्नमेंट जो आई है, हमें तो चाहिए था नई गवर्नमेंट कोई रिलीफ दे। रिलीफ देने के बजाय ये गरीब आदमियों को तकलीफ देना शुरू कर गई है। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 17,000 ਰੁਪਇਆ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਚ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10-11 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਫਾਰਗ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ 4-5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਚ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਚ ਆਟਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਰਾਂ ਪਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਹੁਣ बस अन करीब सड़कों के उत्ते होएगी, भुखी मरेगी। रोटी खाने वास्ते नहीं हैगी, ऐसी बिलों के बिल किस तरह दे सकी इन्हों ने। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 5-10-20,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ ਡਿਆ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇਵੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਕੀ ਕਵੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ MNA MPA ਕਦੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ही नहीं सकते। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਤੋਂ ਸਿੱਧਾ मन सलवा साढ़े ते लथे जे, कोई खुदा दा खौफ करो। क्या उनके पास पहले वीगो डाले नहीं थे? क्या उनके पास पहले लग्जरी गाड़ियां नहीं हैं? क्या उनके पास 4-4 10-10 एकड़ के महल्लात नहीं है? इस गरीब कौम का कुछ सोचें, खुदा के लिए कुछ सोचें। 7 रुपये सुन के रात दा लत्तां जा नहीं रही बिल्कुल भी कि कित्थों बिल देंगे, कोई समझ ही नहीं आती पई। गरीब आवाम जो है ना इन्हों कभी भी वोट नहीं देगी, क्योंकि जिस हुकूमत ने गरीब आवाम का नहीं सोचा तो अब गरीब आवाम ने उस हुकूमत के बारे भी नहीं सोचा। जी बाहर के दूजे मुल्कों जायदाद है ना, वो बेच के ते खजाने च जमा करा दें। IMF के पैरी पैन की कोई लोड़ है? भाजी 20,000 रुपया तनख्वाह, 10,000 रुपया बिल आ जाता है। इस हुकूमत को असां की करना है, इहो जी चोर हुकूमत को। प्यारे वेखन वालिओ, साडे प्यारे पाकिस्तान दे साडे प्यारे हुक्मरानां ने एक बारी फिर बिजली दीयां कीमतां 7.5 रुपये यूनिट मजीद वधा दित्तियां ने। साहिबो, महंगाई दे हत्थों मारी हुई कौम दे उत्ते एक बारी फिर बिजली गिराना एडा वड्डा जुल्म है साडे हुक्मरानां दा कि तुसी देखो अगे ही जिंदी 20-22 हज़ार तनख्वाह है उन्होंने 18-19 हज़ार रुपया बिल पिया हुंदा है सिर्फ बिजली का, ते अपनी घरदारी उन्हें किवें चलानी है। बाकी अमूरे खानादारी किस तरह गरीब आदमी सारा अंजाम दे सकता है। साहिबो, मैनू अपना शेर याद आ रहा है, भई हुक्मराना ने अपने मकर वाली ਜਿਹੜੀ चाल चली अनमोल चली। कदी आटा आवाम तो दूर किया, कदी चीनी दी चाल अडोल चली। कर्जा मिल गया है IMF कोलों, बेड़ी हाकमां दी फिर भी डोल चली। पिस्सू पै गए जे, तोते उड़ गए ने, पिंजा पिंज कता बिंब बोल चली। हुण ते हकीकत ये वे कि गरीब आवाम जिउंदियां ही मर गई है। कल दी बिजली दीयां कीमतां दे विच इजाफे पारों आवाम दा रद्दे अमल की है, आओ तुहानूं पाकिस्तान दे आम लोकां दी जुबानी सुनवाइए। आओ साडे नाल। लो जी साहिबो, मोबाइल फोन एसोसीएशन गुजरांवाला दे चेयरमैन नजम भट्ट साहब ते उन्हां दे दीगर अहुदेदारान साडे नाल मौजूद ने। आओ इन्हां दोस्तां नूं भी मिलने आ ते इन्हां नूं पुछने आ कि जिहड़ा कल 7.5 रुपए पर यूनिट बिजली दीयां कीमतां दे विच मजीद वाधा कीता है साडी गौरमेंट ने, उहदे बारे च इन्हां दा की आखना है, इन्हां दा की रद्दे अमल है।
अस्सलाम वालेकुम जी भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं जी, भट्ट साहब। ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੇਲਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਜਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 7.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਗਿਰਾਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ IMF ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ 50,000 ਬਿੱਲ ਦਿਆਂਗੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ 7.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਪ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਐਸੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਲਾ ਕੇ 7.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਦਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Crush ਕਰ ਮੇਰਾ ਅਰਬਾਬ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਹੁਣ ਬਸ ਅਨ ਕਰੀਬ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ ਭੁੱਖੀ ਮਰੇਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ PM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਸਾਸਤ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ 7 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਲੀਫ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਪੈਕੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮਿਲਿਆ IMF ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇਈ ਜਾਓ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਓ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰੋ और बिजली का रेट घटाओ। मैं गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली जो इन्होंने 7-7.5 रुपये बिजली का रेट बढ़ाया है आया इस गवर्नमेंट को पहले नहीं पता इस मुल्क के हालात क्या हैं। आगे ही मुल्क पिसता जा रहा है महंगाई इतनी ज़्यादा कोई चीज़ इस मुल्क में नहीं बची जिसके रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं तो गरीब आदमी तो रहा ही नहीं ना अब तो वो तो ख़त्म हो गया और जो ताजर तबका है ये भी ख़त्म होता जा रहा है। तो जो इन्होंने गवर्नमेंट ने अपने AC वगैरह को इतने फंड पास किए हैं वो ना करें फंड पास वही फंड जो है गवर्नमेंट गरीब आदमी को बिजली की मद में रिलीफ दें। और ये दूसरे जो हालात हैं आगे इतने ख़राब है बॉर्डरों पे इतने हालात ख़राब हैं इनको चाहिए मौजूदा गवर्नमेंट को कि ये जो बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं बगैर वजह से इतने ज़्यादा IMF को ये खुश कर रहे हैं इस तरह ये मुल्क नहीं चलेगा। आगे ही ताजर जो हैं इस हालात की वजह से सोच रहे हैं कि ये महंगाई के ख़िलाफ़ कोई हंगामा किया जाए जो कोई जल्द से जुलूस किए जाएँ। तो बराए मेहरबानी करके ये शहबाज शरीफ को सोचना चाहिए बिजली के रेट कम करके आवाम को रिलीफ दे। इस गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ये जो 7.5 रुपये यूनिट इंक्रीज़ किया गया है उसके बदले में हमारा कुछ सोच लेते कुछ समझ लेते इस आवाम के हालात जान लेते या सिर्फ़ और सिर्फ कागजी और किताबी बातें हमें सुनाकर डार साहब जो हैं उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है इस कौम को और 1.5 साल से जो माशी इस्तेसाल इस गवर्नमेंट ने ताजरों का गरीबों का किया है वो सारी दुनिया के सामने है। हमारी तो सिर्फ एक ही गुजारिश है कि ये जो AC DC और जो ब्यूरोक्रेसी है उसका खुदा के लिए कुछ करें। 3-4 अरब का आप उनके लिए पैकेज मंजूर कर रहे हैं वही पैकेज आप गरीब आवाम को बिजली की मद में दे देते। क्या उनके पास पहले रीवो डाले नहीं थे? क्या उनके पास पहले वीगो डाले नहीं थे? क्या उनके पास पहले लग्जरी गाड़ियाँ नहीं हैं? क्या उनके पास 4-4 10-10 एकड़ के महल्लात नहीं हैं? इस गरीब कौम का कुछ सोचें खुदा के लिए कुछ सोचें। ये ना हो कि ये गरीब जो हैं यही आप लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए। आप लोगों से गुजारिश है कि 7.5 रुपये यूनिट को ख़त्म करके फौरी तौर पर इसका नोटिस लेके हम गरीबों को रिलीफ दिया जाए। टेक्सटाइल मिलें पहले बंद पड़ी हुई हैं कारोबार का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। ये प्लाजा आपके सामने है आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं देखें कोई भी यहाँ पे कस्टमर है इस वक्त पहले ताजरों का माशी इस साल चल रहा है और ऊपर से इस तरह के फैसले करके वहाँ से क्या लेना चाह रहे हैं आप लोग? ये जो गवर्नमेंट ने 7 रुपये 90 पैसे यूनिट ज़्यादा किया है ये सरासर ज़्यादती है। हम इसके ऊपर बाई प्लाजे इतराज़ करते हैं। आप चौराहे के ऊपर जाके देख लें कि लोगों के पास खाने को कोई चीज़ नहीं है। तो ये नई गवर्नमेंट जो आई है हमें तो चाहिए था नई गवर्नमेंट कोई रिलीफ देने के बजाय ये गरीब आदमियों को तकलीफ़ देना शुरू कर गई है। तो इसलिए हम 7 रुपये 50 पैसे या 90 रुपये
90 पैसे यूनिट ज़्यादा किया, हम उसके ऊपर एहतजाज करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये गवर्नमेंट के 8-10 दिन रह गए, उसके बाद देखते हैं निगरान सेटअप क्या करता है, इसको कम करता है या ज़्यादा करता है। जो हालात इस टाइम हुकूमत ने पैदा किए ने, बिजली के रेट 7.5 रुपये बढ़ा दिते ने, इस तो गरीब आवाम का जो है ना माशी कतल हो रहा। 7.5 रुपये फी यूनिट। हुण मेरे घर का बिल जोड़ा ना 17,000 रुपया, 25,000 रुपया मेरी तनख्वाह है जी। हुण तुसीं दसोगे 8,000 रुपये माड़ा बंदा किस तरह गुजारा करेगा। तो आवाम जो है ना वो मर चुकी है कि फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है। तकरीबन 20 तो 30 लाख मजदूर जो है ना बेरोज़गार, खदशा है सानू कि बेरोज़गार होने लगे मजदूर। तो इस वजह तो हुकूमत नूं चाहिए कि यह पॉलिसी वापस लेवे और अपना जो पॉलिसी इन्होंने बनाई है ना कि असी वोट लैके जित के दोबारा आ जाएंगे, गरीब आवाम जो है ना इन्हों कभी भी वोट नहीं देगी। क्योंकि जिस हुकूमत ने गरीब आवाम का नहीं सोचा, तो अब गरीब आवाम ने उस हुकूमत के बारे भी नहीं सोचा, उन्होंने वोट कभी भी नहीं देगी गरीब आवाम। अगर जो गरीब आवाम का कतल, माशी कतल नहीं बंद होया तो गरीब आवाम ने कितों वोट देगी। यह हुण चाह है जी, मैं मजदूर बंदा, 40 रुपये का कप सी, हुण 80 रुपये का कप मिल रहा है चाह का। हुण तुसीं दसो असीं किस तरह इनू पी सकदा, मजदूर बंदा किस तरह पी सकदा। घर दे अखराजात नहीं पूरे हो रहे, वो तो हुकूमत ने जो है ना इन्नी महंगाई कर दी हैगी कि बिजली के रेट वधा छड़े ने। बिजली के रेट वधन नाल कारखाने, इंडस्ट्री सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी सरमायादार ने सरमाया नहीं लाना पाकिस्तान दे विच। फैक्ट्रियां बंद हो जानियां ने। हर कोई सोच रहा कि इत्थों बांग्लादेश साढ़े तो अगे क्यों चला गया, इसी वजह क्योंकि उत्थे बिजली सस्ती हैगी। अज बांग्लादेश इस वजह तो कामयाब हो गया, असी सारे पीछे हो गए, बांग्लादेश साढ़े तो अगे टुर गया। तो लिहाजा हुकूमत नूं चाहिए कि नज़रसानी करे, माशी कतल बंद किया जाए मजदूरों का। लिहाजा साड़ी जो है ना नज़रसानी की जाए मजदूर बंदे थे। और मैं तो यही कहांगा, अगर इन्हों वोट चाहिए तो अगर गरीब आवाम का लहू ना चूसन तो फिर इन्हों वोट मिलेगा, नहीं तो वोट इन्हों किसी ने भी वोट नहीं देना इन्हों। भाजी बिजली राती 7.5 रुपये महंगी हो गई है। असां की कहना, ये हुक्मराना ही कहना है। अगे साढ़े कोल 10-11 मुलाजम होंदे सन, वो सब फारग करते हैं। हुण 4-5 मुलाजम ने, वो भी फारग कर देंगे। असी भी किसी लैन च ला के कोई राशन च आटा लवांगे, कोहरा परा करांगे, वो मुलाजम भी लैन डे ने। 7.5 रुपया ज्यादती है, बड़ी वड्डी ज्यादती है। आवाम नूं निकलना चाहिए, बोलना चाहिए। ये हुक्मराना का कसूर नहीं है, साडा कसूर है। असी निकलते नहीं पे, असी बोलते नहीं पे, असी जुल्म बर्दाश्त करी जाने पे हैं। जिन्ना करते पे ने असी करी जाने पे हैं, ठीक है। इन्हां दा कोई कसूर नहीं है। अपने घर एसियां 'च बैठे ने, चंगियां गड्डियां ने, 12-12, 15, 18, 20 लाख तनख्वाह लैन डे ने। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 5-10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ ਡਿਆ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇਵੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਕੀ ਕਵੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ 7 ਰੁਪਏ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਇੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇਣ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਰਦਸ਼ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ 18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਵਾਮ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਹਾਲ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੇ 18 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਸਿਰਫ 18 ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ IMF ਕੀ ਸਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਵੇਚਣ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਤੇ IMF ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਮਰੇ ਭਰੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ, ਕੱਢਣ ਦੇਣ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ IMF ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੇ, ਆਪਣੇ ਹਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਹਾਸੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਗ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਫਰਕ ਪਿਆ?
ਉਹਨੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ 13-70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨੇ 70 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਨਾਅਹਲ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਲੁੱਡੀਆਂ ਪੈਣ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ IMF ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪੈਣ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ IMF ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੀ ਆ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਡੇਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਣ, ਹੁਕਮਰਾਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪੱਲਿਓਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਪੱਲਿਓਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਲੈਣ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਜਨਾਬ ਘਰ ਰਾਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ 7.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਖਾਦ ਵਿਕਦੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। 2200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਯੂਰੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ 3500 ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 80,000 90,000, ਮਾੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਓ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਏ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਣ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਭੇਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਡੁੱਬੇਗਾ, ਮਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਸਵੀਗੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਡਾ ਬੜਾ ਆਫਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਾੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇਵੇ। ਬਸ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਅਸੀਂ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਭਰੇ ਜਾਣ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਟੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਘਟਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚੋ ਕੁਛ। ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਲਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦਰਬਦਰ ਹੋਏ ਜੇ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਾਹਰ ਗਏ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਦਨ ਜਾਂਦਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਬੀ ਮਾਰਿਆ ਜੇ, ਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਬਣ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ MNA MPA ਕਦੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮਨ ਸਲਵਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਥੇ ਜੇ? ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਏ ਜੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਭਾਜੀ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, 10,000 ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੋਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰੀਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ? ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੱਖਰਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡੇ ਹਾਂ, ਭਾਗੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਕੁਝ। ਅੱਲਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ, ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਕੁਝ।
ਭਾਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਆਈਏ? ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੇਟ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਧ 250 ਸਵਾ 200 ਦੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਜ਼ਾਲਮੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਰੇ ਆ। ਚਾਂਦਗੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ, ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਕਰਨੇ ਆ ਵੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰਨ, ਘਿਓ ਸਸਤਾ ਕਰਨ, ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਚਲੋ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਸਕੀਏ। ਗਰੀਬ ਪੈਸਰਾਂ ਨੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਸਾਖਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਿਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਗਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸੋਚਣਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਾੜੇ ਹਮਾਤੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਵੇਲਾ ਸੁਣਿਆ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤਾਈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਸ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸਕਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਖ ਸਕਣ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸ ਕਦਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਪਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਆਪ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੱਥੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਘਰ ਦਾ ਕਿਚਨ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਰਾਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿਲਸ ਦੇਣੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮਾੜਿਆਂ ਲਗੌਰ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ।